Good morning, students. Let's wait for all the students to join and then we can begin. So students, I hope you remember in the first class, lab class that we had, ਆਪਾਂ group discussion ਦਾ discuss ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. So do you remember that? ਹਾਂਜੀ, yes or no? So today we will be having a group discussion only, right? ਆਪਾਂ ਬਸ wait ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ students ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ. So I think we are good to go. There are 10 of you here. All right. So the topic, first of all, I want to know what topic you want to discuss. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ suggestions ਦਿਓ chat ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ topic discuss ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ just think of what possible topics can we discuss. Yes, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ I am simply asking you ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚਲੋ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹਰ everybody give at least one suggestion. Yes, बच्चे कोई it's not a very difficult question. Okay, how about we can talk about the state of women's education in India. Hanji, is that a good topic? Yes. Yes, Harpajan, Akashdeep. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ they will be relevant ones right which have a possibility of being there when you sit for your job interview ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ if you have to write an essay if you have to write something about it ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ debate ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ totally I am not picking any irrelevant topic so do yes you all of you then you can also give me suggestions ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ these are ਮਤਲਬ evergreen topics ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ right so other than these you can also suggest and we can pick one and start with the group discussion for the day ठीक है हाँ जी बच्चे what else can you think of we can discuss about social media right social media is again a very relevant topic current topic
and I'm sure ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ material ਵੀ ਹੋਏਗਾ, you all can speak about it, right? So ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ which one do you want me to discuss, so that we finalize one. I give you time to think about it and we can finally start the group discussion. ਹਾਂਜੀ, yes Kiran, Rajwinder. Okay, out of these two, kindly pick one. Yes, Adishwar, Heman, Karan, Akashdeep, Tarandeep. Yes, बच्चे. बच्चे, am I audible to you? हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes or no? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, are you at least enough? You can reply, right? So now tell me, see, let me get one thing clear. Group discussion cannot happen if you won't speak or participate. ठीक है? Group discussion ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ participate ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ inputs ਦਿਓ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। It's not a lecture, it's not a class. ठीक है? Group discussions, you all will have to speak. So tell me, you will speak, right? नहीं तो आप फिर कुछ और I'll just do some of the syllabus from the theory lecture only. क्योंकि lab class which if you have checked your syllabus, you have a group discussion in your syllabus, particularly mentioned है. So beta, if we are going ahead with this, you have to speak, you have to reply, you have to give your inputs. Otherwise, वो group discussion possible नहीं है. So tell me, are you fine with this idea? ठीक है, ये आइडिया ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੈ? ਹਰਭਜਨ, ਆਕਾਸ਼, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਕਿਰਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕਰਨ, ਤਰਨਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ, ਹੇਮਨ, ਅਦੀਸ਼ਵਰ। yes or no ਹੁਣੀ immediately ਭੇਜੋ chat ਵਿੱਚ। Yes, ma'am. all right, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what about the rest of students? आकाश, हरभजन। हाँ जी मैम, क्या हुआ? ग्रुप डिस्कशन बेटा क्लास में होने वाली है, so you are okay with that idea? ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ मैडम ਹੈ? मैं मना कोरोना ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਕਾ ਆਪਣਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਚੇਪੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਟੈਂਡਸ ਲਾਈ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, yes, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਬ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 5 ਮਿੰਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸੋਚੋ, ਕੌਨ ਸੋਚੋ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਨ ਬਾय ਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ। ਯੈਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰਭਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੈਸ ਆਕਾਸ਼। आकाश, am I audible? यस। आकाश, आवाज आ रही है? ऑल राइट बेटा, सो टेल मी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, state of women's education in India, or you want to discuss about social media?
हाँ जी, क्विकली। मैम स्टेट वुमेन एजुकेशन इन स्टेट ऑफ विमेन्स एजुकेशन। चलो ठीक है। सो फॉर दिस टेक योर टाइम, टेक 5 minutes, थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स, थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल एंगल्स। ठीक है कि किहड़े एंगल तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਯਾਦ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਫॉर द ਬॉयਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ ਇਨ योर ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ these points, yes, I want each one of you to reply। ठीक है, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ, हर एक पर्सन ने इतने कुछ ना कुछ तुसी अपना इनपुट देना। सो आई एम लाइक जस्ट टेक 5 minutes, अपने तुसी पॉइंट्स सोचो, लिख लो, फिर ਆਪਾਂ शेयर करांगे। ठीक है जी।
So students, I hope you have thought of points. Should we begin? हाँ जी बच्चे. Yes, Rajwinder, Kiran. Yes, Kiran, have you written any points? Yes, ma'am. All right. चलो बेटा, you can start the group discussion, right? फिर I hope बाकी students अपने which inputs देंगे. ठीक है, चलो start करो. You can just start by talking about anything, whatever you feel about it. Women is in modern India are increasing becoming part of the incoming and development through education. It has also helped in controlling the growing population in India. Girls' education is very important for the empowerment of women. हम इतना ही लिखा है. All right. So you talked about that education is important for empowerment of women, right? Yes, ma'am. All right. We will elaborate this point. So Rajwinder, why don't you speak out whatever you have written so far? Yes. ਮੈਮ 2001 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ 54.16% ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 74% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਈ. All right. So that is a very good beginning, right? That you can always pick up these stats to substantiate your argument. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ argument ਨੂੰ support ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ stats ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. And like you are telling ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, so ਆਪਣੀ literacy rate has definitely increased, but in terms of women, we have a long way to go, right? ਯੈਸ ਮੈਮ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ elaborate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, like even you know that the difference exists. Okay, so tell me, what do you think are the reasons for the same? Yes, Adishwar. Yes, Himanshu, am I audible? Yes, Himanshu, Adishwar, Sameer. Harbhajan. So students, just a reminder, group discussion is not possible till the time you don't give your inputs. Yes, Himanshu, am I audible? Yes, Sameer. मैडम आवाज रोको कहते पूरी आवाज नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚੈਟ ਤਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ क्या इसमें ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ. नहीं
ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਬਾਊਟ women's education in India ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ positive negative whatever your opinion is or share you can speak that out ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, all right ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ Okay. ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਫਿਰ- ਰਾਈਟ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਜੇ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ Okay. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਓਕੇ right like you can say that there has been a lot of improvement in the state of education for women right ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ points ਵੀ try ਕਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ since the girl child was dead was killed right was killed in the mother killed before birth killed before birth ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ simply you can say ਨਾ the practice of female feticide was very common ਮੈਡਮ ਕਿਆ ਫੀਮੇਲ feticide ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ that is called feticide right ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ that is called infanticide ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫੀਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਟਿਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਅਨਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਮੀਨਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ that means killing fetus ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਬੋਰਨ ਚਾਈਲਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਂਟ ਇਜ਼ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 1 to 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਇਸ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਹੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਯੈਸ ਓਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ So Himanshu, you can add in the meantime. ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ Oh, sorry, you are Himanshu. Harpajan ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ. Harpajan, Akashdeep. Yes, Tarandeep, Sameer. Yes, Tarandeep. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ Tarandeep, Madam, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ view share ਕਰੋ about women's education in India. Madam, female infanticide in India has a history spanning centuries. Poverty, the dowry system, births to unmarried women, deformed infants, famine, lack of sports services, and maternal illness such as postpartum depression are among the Wait. causes ਇਹ that ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਯੈਸ ਤਰਨਦੀਪ। See, give me your original views. I don't mind. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚਲੋ ਬੋਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ I know that those are his views, right? Similarly ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ I want to know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨਸ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੱਚੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵਿਮਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ। ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋ। ਮੈਡਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਮਾਜ ਔਨ ਦੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। I mean ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਡਫੋਨਸ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨਸ ਲਗਾ ਲਓ ਤਰਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ so anybody else who wants to add, I hope matlab I think Tarandeep might be looking for his earphones in the meantime. Adishwar, yes, Adishwar, Sameer, yes Adishwar, am I audible to you? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸਮੀਰ, am I audible? ਅੱਛਾ ਈਅਰਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਏ। ਆਲਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮੈਡਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਬੱਚੇ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਖ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸਨਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਡਾਟਰਸ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਪੀਪਲ ਦੀ, ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਬॉयਜ਼ ਆਰ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ, ਸਨਸ ਆਰ ਬੈਟਰ, ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਈਫ ਬਿਗਿਨਸ ਦੇ ਆਰ ਕਿਲਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ feticide, then some of them are murdered once they are born, that is female infanticide, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ,
ਬਟ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਈਵਨ ਨਾਓ ਯੂ ਮਾਈਟ ਫੀਲ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਟਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਐਮਪੀ ਦੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਚ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ, these are very common, though yes they are more common in ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 0 to 5 ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਪਰ 1000 ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡਲੀ we would have, you know, say अपना I think 800 something है, 844 or something, which is per 1000 boys 844 girls are there। ये देखो जरा पूरा गैप है, वो मिसिंग गर्ल्स है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਦ ਗਰਲਸ ਡੋਂਟ ਸਰਵਾਈਵ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 15 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਲ ਰਾਈਟ, that is the whole idea। so in case if you are not willing to speak, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ 2-3 ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਤਰਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, he has not replied, he is not attending the class, right। Similarly Sameer has not answered। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਅਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਬੀ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਬ ਕਲਾਸ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਸਡੇ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ।
ਐਂਡ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਿਮਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੋਰ ਨੌਲੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ। So that is all from my side. I really commend the people who reply, ठीक है, जिन्होंने आज भी reply ਕੀਤਾ है, very that is very good on your part। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। So that was all. I'm ending the class now.